జార్ఖండ్లో విద్యార్థుల ప్రొటెస్ట్ జరుగుతోంది కదా. అక్కడికి ఈ బొద్దింకల మంద వెళ్ళిందా? ఈ లెఫ్ట్ లాబీ మంద వెళ్ళిందా? లేదు. ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే అది వాళ్ళ ఎజెండా కాదు. అసలు విద్యార్థులు, వారి భవిష్యత్తు వారి పెద్ద లక్ష్యం కాదు. ఇది తేటతలం అయింది. అయినా కూడా ఈ బొద్దింకల మందని గొప్పగా చూపించేటటువంటి ఒక వర్గం ఉంటూనే ఉంటుంది. అది ఒక చైన్ సిస్టమ్, ఎకో సిస్టమ్, టూల్ కిట్ మాఫియా అది. అయితే ఇక్కడ జార్ఖండ్లో నిజంగా విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్తు కోసం పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్నది కాంగ్రెస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వమే. అయినా కూడా ఈ రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడరు, లేదా ఇతరత్ర కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడరు. అరే మాట్లాడంట్రా అంటే ఒక 20 రోజులు అక్కడ హంగర్ స్ట్రైక్ చేయనివ్వండి, ఆ తర్వాత మేము లాఠీ చార్జ్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత చూస్తాం అనేలాగా ఎటకారపు ఉన్మాదపూరిత వ్యాఖ్యలు చోటా ఖర్గే, ప్రియాంక ఖర్గే లాంటి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ప్రియాంక వాద్రా వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారో మనకు తెలియదు. ఏమన్నా స్ట్రైట్గా క్వశ్చన్ అడిగామనుకోండి రాహుల్ గాంధీ గారికి అడిగితే వెంటనే ఏమంటాడు ఆయన, యు ఆర్ బీజేపీ, మీది బీజేపీ మీడియానా, మీది గోధి మీడియానా అంటాడు. ఒక్క క్వశ్చన్ అంటే ఆయనకు అనుకూలంగా చెంచా మీడియా ఉండాలనా ఏంటి? ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అది ఏ మీడియా అయితే నీకేంది, నీ దగ్గర సత్తా ఉంటే ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు కదా. సరే అది పక్కన పెడితే ఈ కాంగ్రెస్ నేచర్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేచర్ అదంతా పక్కన పెడితే ఈ బొద్దింకులు రావాలి కదా ఈ స్టూడెంట్స్ ప్రొటెస్ట్కి. సరే వాళ్ళు రాలేదు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ విద్యార్థి సంఘం రియల్ లీడర్సు, అరే బాబు మీరు రావద్దు, మీ ఆజాదీ నినాదాలు మాకు వద్దు, మీ ధర్మ వ్యతిరేక నినాదాలు మాకు వద్దు, మీరు రావద్దు అని అంటున్నారు. కావాలంటే చూడండి మీరే. आंख से आंसू निकलने लगा कि इतना मेहनत के बाद भी इस प्रोटेस्ट में एक दाग धब्बा लग गया। और मैं बोलना चाहूंगा, मैं देखा था जिसमें अभिजीत दिप्के से कोई वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को बुरा लगता अच्छा लगता आई डोंट केयर, बट प्लीज आप मत आना, हमें नहीं चाहिए। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, यहाँ पे हमें आजादी के नारे, धार्मिक नारे, और यहाँ पे हम लोगों को राजनीतिक कोई भी मामला नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा है। मुझे मरना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, कैमरे में नहीं मुझे फुटेज खाना है, मुझे मरना होगा, मैं मर जाऊंगा, स्टेज पे मर जाऊंगा, स्टेज के पीछे मर जाऊंगा, मैं दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर ये झारखंड है। हमको एग्जांपल सेट करना पड़े ऑल ओवर इंडिया में कि विदाउट फंडिंग, विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट अभद्र लैंग्वेज हम लोगों को कितना प्यार मिल रहा है, और हम लोग सरकार से जो मांगे हमारी वो पूरी करवाएंगे, और सरकार भी इतना प्यार देंगे सरकार को कि सरकार को झुकना पड़ेगा इस प्यार के सामने आके, और एक मिसाल सेट करेंगे। तो कांग्रेस जनता की पार्टी, अब देखिए मैम क्या है ना कि उसमें भी हर तरह के लोग हैं, किसका माइंडसेट कैसा है, आप आओगे यहाँ पे कुछ बयानबाजी दे दोगे, यहाँ पे कांड हो जाएगा, तो फिर पूरा प्रोटेस्ट का माहौल खराब हो जाएगा। हमारा छवि जितना बनाए है मुश्किल से, वो सारे पूरे इंडिया लेवल पर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा, और दूसरी बात, उनको बुलाना ही क्यों है, अभिजीत दिप्के को बुलाना ही क्यों है? मैं भाई हूं ना, इतने लोग भाई है, इतने छात्र कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, इंडिया के सारे लोग मदद कर रहे हैं, तो अभिजीत दिप्के की क्या जरूरत है? उनको बुलाना भी क्यों है? अगर वो आते हैं तो फिर हम जैसे लोगों की, छात्राओं की, उनके माँ बाप की, टीचर्स की, जो बाकी इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के लोग जो फॉरेन में, उन सबकी बेइज्जती है। क्या उनका मदद कम पड़ रहा है जो अभिजीत दिप्के को बुलाया जाए? बिल्कुल सर, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपको मैं प्रेम पूर्वक ये कहना चाहता हूँ, अभिजीत दिप्के को प्लीज आप मत आइएगा। और सीजेपी के लोग, ठीक है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, अगर आपके दिल में हमदर्दी है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका माइंडसेट हमारे माइंडसेट से, थॉट प्रोसेस से मैच करता है, आप बिल्कुल आइए, नहीं तो प्लीज मत आइएगा। जैसे लोगों को लगेगा, इन जैसे लोगों को लगेगा, सब हम लोग तो रोने लग जाएंगे। आंख से आंसू निकलने लगा कि इतना मेहनत के बाद भी इस प्रोटेस्ट में एक दाग धब्बा लग गया। और मैं बोलना चाहूंगा, అది మొత్తంగా ఏం చెప్తున్నారంటే, దయచేసి నువ్వు రాకురా బాయ్, నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని ఖరాబ్ చేయొద్దు. జెన్యున్గా ఇక్కడికి వచ్చి మా అందరికీ మద్దతు ఇస్తున్నారు, ప్రేమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇందులో ఏ పాలిటిక్స్ లేవు, ఇందులో ఏ ఫండింగు లేదు, ఆలయాల నుంచి ప్రసాదాలు తెచ్చిస్తున్నారు, అన్నదానాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మీలాగా ఇప్పుడు ఆయన అనకపోయిన మాటలు సారాంశం చెప్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు వీళ్ళకిలాగా జునైదు కేవలం ఒక 20,000 సంపాదన ఉన్నటువంటి జునైదు లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి మరీ జనాలకి ఆహారం పెట్టాడు, బిర్యానీలు పెట్టాడు. అలాంటి సౌకర్యాలు ఏమీ లేవు. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఏదో జెన్యూన్గా మేము చేసుకుంటా ఉన్నాం, మా పోరాటానికి ప్రజల నుంచి ఆశీస్సులు దక్కుతూ ఉన్నాయి, విద్యార్థుల నుంచి ప్రేమ దక్కుతూ ఉంది, మేము ఎప్పటికైనా మా హక్కుల్ని మేము సాధించుకుంటాం, ఇక్కడెక్కడా కూడా అసభ్యమైనటువంటి పదజాలం వాడట్లేదు మీలాగా. కనుక మీరు వచ్చారనుకోండి మా మాహోల్ ఖరాబ్ అవుతుంది. సో మీరు రాకండి దయచేసి. అభిజిత్ డిప్కేకి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నా. నువ్వు రాకురా నాయన, నువ్వు రాకు. నీకు టైఫాయిడ్ కాకపోతే ఇంకేదన్నా జబ్బు ఉందని చెప్పుకో, నీకు జబ్బు లేకపోయినా గట్టిగా ఉన్నా నువ్వు రాకురా. అసలు నువ్వు ఎవడువురా, నీకెందుకురా ఇవన్నీ అని జార్ఖండ్ రియల్ స్టూడెంట్స్ నిర్మోహమాటంగా తడి చెప్పుతో ఈ బొద్దింకల్ని కొడుతూ ఉన్నారు. అభిజిత్ డిప్కే అని పెద్ద బొద్దింకని, ఆడెవడు సౌరవ్ దాస్ అడ్రస్లే లేవు, ఇట్లా యాటిట్యూడ్ స్టార్ లాగా బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటాడు కదా,
ఆ యాటిట్యూడ్ స్టార్ ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు. ఈ అశుతోష్ రంక ఎక్కడున్నాడో తెలియదు. అశుతోష్ రంక వేర్ ఆర్ యూ మ్యాన్ అని అడుగుతా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇంకా పార్టీ మోడ్లో ఉన్నారేమో. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ నరేంద్ర మోదీ గారి రిజైన్ చేయించాలి అని ఏమైనా స్కెచ్లు వేస్తూ ఉన్నారేమో. సో ఈ సన్నాసులు, ఈ పనికిమాలినోళ్ళు, వీళ్ళ స్థాయి ఏంటి అనేది ఒక రియల్ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన ప్రొటెస్ట్ తేల్చి చెప్పింది. పంజాబ్లో ఉండే స్టూడెంట్స్ తేల్చి చెప్పారు, జార్ఖండ్లో ఉండే స్టూడెంట్స్ తేల్చి చెప్పారు, కర్ణాటకలో స్టూడెంట్స్ తేల్చి చెప్పారు. అంటే యావత్ భారతంలో ఒరిజినల్గా ఉండే విద్యార్థులు ఎవరు కూడా ఈ బొద్దింకల్ని దగ్గరికి రానివ్వట్లేదు, బొద్దింకల దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు. బికాజ్ వాళ్ళు బొద్దింకలు కనుక. అదిరా అభిజిత్ డిపికే నీ బతుకు. ఎవడ్రా వీడు అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు. వీళ్ళంట సుప్రీంకోర్టుతో మేము చర్చలు జరుపుతాం. మీ బతుకులకి సుప్రీంకోర్టులో మీ బతుకులో చెప్పు.